بھائی 3 بھائی 4 بھائی 5 بھائی 6 بھائی، جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو دیکھے بنا چین نہیں ملتا۔ مگر نکاح ہو جانے کے بعد، عورتوں کے آ جانے کے بعد، وہی بھائی جو کبھی اپنے بھائی کو دیکھے بنا سکون نہ ملے، اس بھائی کو اچانک کیا ہو جاتا ہے کہ اب اس بھائی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ صحیح۔ بالخصوص اس ظلم کی چکی میں سب سے زیادہ اگر کوئی پستا ہے تو وہ بھائیوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ جو بھائیوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس ظلم کی چکی میں وہ اس قدر پستا ہے کہ اللہ کی قسم وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اپنا حال دل کہوں تو کس سے کہوں، کس سے کہے وہ، کس سے کہے وہ۔ بیوی کی الگ شکایت ہے کہ تم میری نہیں سنتے، ماں کی الگ شکایت ہے کہ تم میری نہیں سنتے، بھائی کی الگ شکایت ہے کہ تم میری نہیں سنتے، بھائیوں کی عورتوں کی شکایت ہے کہ یہ ہماری نہیں سنتے۔ جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا بھائی اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس صرف اس لیے گزار رہا ہوتا ہے اور اس جنون اور اس جد و جہد کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر بھائیوں کا اتحاد نہ ٹوٹنے پائے، کچھ بھی ہو جائے بھائیوں کا اتحاد نہ ٹوٹنے پائے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو چھوٹے بھائی ہیں، اپنی عورتوں کے چکر میں آ کر اپنے بھائیوں کی عظمتوں کو پامال نہ کرنا، اس لیے کہ جب تیرے گھر میں باہر سے آنے والی عورتیں تیرے بھائی کی طرف انگلیاں اٹھاتی ہے تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب بیویوں کے چکر میں آ کر کوئی بھائی اپنے بڑے بھائی کو بے ایمان کہہ دے یا ظالم کہہ دے، خدا کی قسم وہ بھائی غیرتوں میں ڈوب جاتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مولا یہ زمین پھٹے اور میں یہی سما جاؤں۔ اس لیے بہت ہر اچھا کسی پیغام کا ظلم کو برداشت کر سکتا ہے وہ جی۔ دنیا سے لڑ کر تمہیں کھلاتا ہے۔ ارے جب تمہارا نکاح نہیں ہوا تھا تو تیرے پڑھائی کا خرچہ تیرے بڑے بھائی نے پورا کیا، جب تیری شادی نہیں ہوئی تھی تو تیری پاکٹ منی کا خیال جس نے رکھا ہے وہ تیرا بڑا بھائی ہے، جب تیرا نکاح نہیں ہوا تھا تو میلہ جاتا تھا تو 100 روپے اور 500 روپے کی نوٹ تیرا بھائی تجھے دے رہا تھا، وہ تیرا بڑا بھائی ہے صاحب۔ اگر جس نے تیرے وجود اور تیرے زندگی کا اتنا خیال رکھا کہ کبھی تجھے تیری زندگی میں کوئی آنچ نہ آنے دیا، کیسے بھلا ہو سکتا ہے کہ تیری شادی کے بعد تیرا بھائی بھی بدل گیا ہو؟ ہر بڑے بھائیوں کے ساتھ یہی ظلم ہوتا ہے کہ جب بٹوارا ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ بے ایمانی کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، سب سمیٹ کر رکھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سمیٹ کر نہیں، جو سمیٹ کر رکھا بھی کرنا کلیجے سے نکال کر کھلا چکا ہے۔ لیکن اس ٹھپے کے ساتھ نہ جانے کتنے بھائیوں کو میں جانتا ہوں جو خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے، نہ جانے کتنوں کو جانتا ہوں جو برداشت نہ کر سکے، اپنوں کی جدائی نہ برداشت کر سکے، اپنوں کی فرقت نہ برداشت کر سکے، اپنوں سے بچھڑنا نہ برداشت کر سکے۔ وہ میرے قوم کے جوانوں اپنے بڑے بھائیوں کی عزتیں کرو، اس لیے کہ دنیا میں باپ کے بعد اگر کوئی ذات ہے جو تمہیں سنبھال سکتا ہے، دنیا میں کوئی باپ کے بعد اگر کوئی ذات ہے جو بے لوث پیار کرتا ہے، دنیا میں کوئی باپ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جو بغیر کسی لالچ کے تمہیں پیار کرتی ہے تو تیرا سالہ نہیں ہو سکتا، تیرا سسر نہیں ہو سکتا، تیری ساس نہیں ہو سکتی، تیرے سالو نہیں ہو سکتے۔ باپ کے بعد اگر بغیر لالچ کے کوئی پیار کرتا ہے تو بڑا بھائی پیار۔ یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ختم کریں؟ مولانا 7 منٹ کہہ رہا تھا کہ نیک بھائی ایک کو بند کر دو بھیا، 7 آ کوئی دو تمہیں۔ اگر
खटक देर हो सो तो आवाज कम हो। अल्लाह चाहिए फटी न परेशान तो मैं ऐसे कर रहा था। हुजूर हाफिज मिल्लत ने बहुत पहले कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, वाह 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 वाह। मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। ए लोगों, आपस में अगर 5 भाई हो तो मिलकर कारोबार करके देख लो। आजम खान नूरी का आजमूदा नुस्खा मैं आप तमाम हजरात को दे रहा हूं। खुदा की कसम, कामयाबी, बुलंदी, तरक्की भाइयों के पिछड़ जाने में नहीं है। मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि जिस घर में भाइयों में आपस में इत्तेहाद होता है उस घर में नस्लें राज करती है। आने वाली नस्लें राज करती हैं। आने वाली नस्लें, इसलिए कि जो एक होकर कर सकते हो अलग अलग होकर नहीं हो सकता, बिल्कुल। लेकिन यहाँ 50,000 रुपया कमा रहे हैं, बीवी ने देखा कि आप तो हो गया ने कहा लगे पड़े फालतू बड़े भैया के अच्छा लड़का है खाए और आए तो तुमने तो दूरी में कहा मरेगा। बात के अलग के में ढेरी में के धान नहीं बचत है। ऐसे हमें मौलवी साहब है हुआ है एक नहीं कितने यहाँ जिला माशाल्लाह सब इसी में पीड़ित है। तवज्जो, बीवियों के चक्कर में लगाना, इसलिए कि उसे क्या पता कि तेरी मोहब्बत कैसी है भाइयों से। वो तो अलग से आई है यार, सही है। वो किसी को क्या जाने, वो तो सिर्फ तुझे जानती है। और किसी हद तक उसका लड़ना भी जायज है जी भाई। उसकी पूरी कोशिश है मेरे शौहर पर हुकूमत मेरी ही हो, लेकिन मेरी कौम की शहजादियों अपनी हुकूमत के चक्कर में भाइयों को जुदा न किया करो, जुदा न किया। क्या पता ये दीदी आई है तू आपस में कैसी मोहब्बत करके बैठ कर कभी बचपना सोच लिया करो। हम छोटे छोटे थे, अब्बा बाजार से आते थे, 5 भाई थे तो 5 टाफी लेकर के आते थे, लड़ते नहीं थे, एक एक टाफी एक एक के हाथ पर रखते थे, सुकून से खा लिया करते थे। कितनी हसीन जिंदगी थी। जरा कभी अपने बचपने पे नजर डाल लिया करो। छोटे भाई को कोई तकलीफ पहुंचाता था तो बड़ा भाई आहमी दीवार बनकर खड़ा हो जाया करता था। धीरे धीरे बड़ा भाई कमाने निकल गया। छोटे भाइयों को तालीम दिलाने के चक्कर में खुद कभी तालीम हासिल करने स्कूल न पहुंच सका। भरी जब बड़े में अपना बैग अपने स्कूल का बस्ता उठाकर खूंटी पे लटका दिया, निकल गया छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए। इनके स्कूल की फीस देनी है, फलाने भाई की तबीयत ली रहती है तो उसका ये करना है तो उसका ये करना है। पूरा महीना मूंगफली का जितना कुछ सैलरी मिलता है अब्बा के कब खाते पे लगा के कहता है अब्बा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, छोटे वाले की फीस जमा कर देना, उसका ये इलाज करवा देना, उसकी ये जरूरतें पूरी कर देना। फिर भी छोटे भाइयों का फोन पहुंचता है, फलाने बाबा का मेला आने वाला है, हमें इस मेले में इतना खर्चा चाहिए, ईद आने वाली है, हमें इस रंग का कुर्ता चाहिए, ईद आने वाली है, हमें इस रंग का जुब्बा चाहिए। पापा भाई के पास सब फोन करते हैं मगर वो भाई है साहब सब कुछ परदेश में बर्दाश्त करता है। तड़कती धूप में ठेला गाड़ी खींचता है, तपती धूप में सीमेंट की बोरियां सर पे उठाता है, तड़कती धूप में खुले आसमान के नीचे तपते हुए सूरज के नीचे लोगों के यहाँ दर दर पर नौकरी करता फिरता है। लेकिन जब फोन पहुँचता है लोग पूछते हैं बेटे क्या हाल है, बड़ा भाई मुस्कुरा कर कहता है बहुत सुकून से हूँ। अगर वो अपने हाथ में ओड़ा पाव लेकर भी खा रहा होता है, मैंने अपनी निगाहों से देखा है अम्मा का फोन आता है, बेटे क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, का अम्मा खा रहा हो, क्या खा रहे हो, तो माँ का दिल रखने के लिए कहता अम्मा भी बिरयानी खा रहा हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये कौन है साहब, ये बड़ा भाई है। और जब ये बड़ा भाई इस मकाम पर पहुंचे कि अपने भाइयों से इज्जत की तवक्को करे, अपने भाइयों से वफादारी का तवक्को करे, अपने भाइयों से वफादारी का भरोसा रखे, जब वही भाई अपने भाई को बेईमान कहते होंगे, जरा मुझे बताओ उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजरती है। लिहाजा बस ये चंद बातें थी जो मुझे आज अर्ज करना थी। ये हजरत ने याद दिला दिया तो वो एक दर्द निकल कर सामने आ गया।
चीख चीख कर मैंने बड़े भाइयों को रोते देखा। अल्लाह वो ये कहकर रो रहे हैं कि हजरत मैं करूं तो क्या करूं, अल्लाह किस किस को राजी करूं और कैसे राजी करूं। सबको राजी करने के चक्कर में सबकी ख्वाहिशात की तकमील पर अपनी ख्वाहिशात को मैंने अपने पैरों से रौंद डाला। सच्चाई सच्चाई साल बीत जाते हैं नया जूता नहीं खरीदता, साल बीत जाते हैं कभी नए कपड़े नहीं ले पाता, सबको बराबर हर चीज दिलाता हूं, मगर फिर भी ये एक जुमला घर से बड़े भाई के लिए निकलता है, जब घर बर्बाद हो तो तुमरे मुझे से हो। अल्लाह अगर बड़ा भाई कभी गुस्से में पलट कर किसी को जवाब दे दे तो पूरा घर पलट कर कहता हाँ बटोर के धन लियो, बाटे तो इरादा है ये। अल्लाह सच्चाई है भाई। अब काहे न उड़ी हो। दर्द दिल बयान कर रहे हैं भाई। सलामत रहे सलामत रहे। वाह वाह वाह। अम्मी को अम्मी, अरे हजरत सास को अम्मी जान, जी ससुर को अप्पू जान, अब अम्मा अब्बा को न तरीका बता दे तो कहते तुम पगलाएंगे। इसी घटिया सोच और इसी घटिया नेचर ने मेरे नस्लों को माँ बाप से दूर कर दिया। जिस दिन से तुमने अपनी बस्तियों से निजाम मुस्तफा निकाल दिया, बेटों के सीने से इश्क मुस्तफा निकल गया। अगर चाहते हो कि बेटे माँ बाप के फरमा बरदार हो तो बेटों को अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बनाना हो। निकाह सस्ता करो, बच्चों को तालीम दिलाओ, कुरान और सुन्नत की तालीम दिलाओ, स्कूल कॉलेज को भेजो, अदब के साथ उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनकी तरबियत में हुजूर की मोहब्बत शामिल करो। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप वो इनकलाब देखेंगे जिस इनकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो तेरे मेरे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। वक्त ने वफा किया, सांसों में साथ दिया, मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम।